নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি APSC 2016 জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ এখন পেপাৰ আছে এখন পেপাৰৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু ইতিমধ্যে এই পেপাৰখনৰ 1 নম্বৰৰ পৰা 25 নম্বৰলৈকে যিখিনি প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নখিনি ডিসকাস কৰি তাৰ ভিডিঅ' এটি মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এবাৰ গৈ চেক কৰিব পাৰে সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত 26 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ So, video to bottom person to kuda hoise good and service tax would replace which of the following taxes lived at present orthat good and service tax e tolo dia kuntu tax botoman replace koribo income tax corporate tax capital gain tax aru apnar value added tax aru er khuddo to hobo value added tax next question lagbaiso kuda hoise the high altitude warfare school of the Indian army is located at orthat Indian Army the high altitude warfare as a school as a code opposite as it would have said it open a session Manali Gulmarg or Leh is side option there say here could do to say Gulmarg next personal like by so there could have say which among the following countries is the largest troop contributor to the United States peacekeeping mission or that United States or peacekeeping mission on atet koi besi kenar obaran dia country কোন কোন হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে চাইনা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো আছে ইন্ডিয়া যেটা এটা কথা কৈ দিও যে ইন্ডিয়া এক্স্যাক্টলি লাৰ্জেষ্ট কন্ট্ৰিবিউটৰ নহয় তেওঁ সেকেন্ড হাইয়েষ্ট কন্ট্ৰিবিউটৰ হয় 2016 ৰ সময়ত সো লাৰ্জেষ্ট কন্ট্ৰিবিউটৰ টু বেলেগ হয় ষ্টিল ইন্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট কন্ট্ৰিবিউটৰ নহয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাৰ্জেষ্ট কন্ট্ৰিবিউটৰ কোন হয় So agbaraiso next prashnolai here kuda hoise who said India is the bright spot on the cloudy global horizon orthat India is a bright spot on the cloudy global horizon boli ei sentence kune koisile hodise UN Secretary General Ban Ki-moon former US President Barack Obama Indian President Pranab Mukherjee aru IMF Chief Christine Lagarde so side option dise here kuddo to hobo IMF Chief Christine Lagarde তেওঁ আপোনাৰ সেন্টেন্সটো কৈছিলে আগবাইছে 30 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে খুদা হৈছে ইয়াতে the Supreme Court was set up under the অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টক কোনটো এক্টৰ পৰামৰ্শ মতে স্থাপন কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰা হৈছে বা খুদা হৈছে চাৰিটা অপচন দিছে ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 Peace India Act 1784 Indian Councils Act 1861 আৰু Indian Councils Act 1892 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 So, 31 number question to sound. Here kuda hoise under which of the following articles additional and acting judges can be appointed in the high courts? Orthat apnar tolo kuntu article mote additional or acting judges of high court bilakot appoint koriba para jay. Article 220, 229, 224 and 231. So, here kuddo to hoise article 224. So, next question agbaiso kuda hoise the Loka Adalat was held in the year অর্থাৎ লোক আদালত কোনটো ইয়াৰ স্থাপন কৰা হৈছিল উদা হৈছে ইয়াৰে আপোনাৰ অপচন কিটা দিয়া আছে 1985 1986 1987 1988 সো আপোনাৰ এগেইন শুদ্ধটো এই চাৰিটা অপচন দিয়া নাই প্ৰথম লোক আদালত স্থাপন কৰা হৈছিল 1982 কিন্তু বৰ্তমান যেটো শুদ্ধটো নাই আমি আপোনাৰ APSC আনসাৰ কি মতে যাব লাগিব সো ইয়াতে আনসাৰ কি মতে যদি যাও তেনেহলে 1987 আমি পাও সো আপোনাৰ উত্তৰটো মই 1987 ৰাখিছো তথাপিও আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত চাব পাৰে 1982 ত আপোনাৰ গুজৰাটত এণ্ড 1986 ত চেন্নাইত আপোনাৰ লোক আদালত স্থাপন কৰা হৈছিল সো আপোনালোকে নিজে এবাৰ চেক কৰি লব আৰু এবাৰ কমেন্টত জনাব যে কোনটো আনসাৰ আপোনাৰ এক্স্যাক্টলি দিয়াটো ভাল হ'ব 1986 or 1987 because 1986 ৰ অপচন ইয়াতে আছে So, I guess next question okay personal huda hoise who which among the following is the custodian of the Constitution of India amar bharatiya সংবিধানৰ ৰক্ষক কোন এটো প্ৰশ্ন huda hoise the President of India the Prime Minister of India the Lok Sabha Secretariat and the Supreme Court of India আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে the Supreme Court of India আগবাইছে next প্ৰশ্নলৈকে huda hoise ইয়াতে which one of the following jurisdictions of the Indian judiciary covers public interest litigation amar বিচাৰ ব্যৱস্থা কোনটো jurisdiction
আমাৰ জনস্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মোকৰ্দমা আছে সেইটো কভাৰ কৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে appellate jurisdiction original jurisdiction advisory jurisdiction and epistolary jurisdiction আৰু আপোনাৰ এই শুদ্ধটোত আছে epistolary jurisdiction আগবাঢ়িছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে Huda is the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its. অৰ্থাৎ আমাৰ Supreme Court যিটো ক্ষমতা আছে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ যেতিয়া কাজিয়া হয় কাজিয়াটো মীমাংসা কৰাৰ সেই ক্ষমতাটো কোনটো jurisdictioner আণ্ডাৰত আহে সেইটো সুধিছে right jurisdiction, advisory jurisdiction, original jurisdiction আৰু appellate jurisdiction আৰু ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো হৈছে original jurisdiction So, মই জাস্ট প্ৰশ্নখিনি ৰিড কৰি গৈছোঁ এণ্ড তাৰ এগেইনষ্টত এনচাৰখিনি আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ যাতে সময়টো বাচি যায় চ' আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে দ্য মেক্সিমাম permissible period between two sessions of a state legislative assembly is অৰ্থাৎ আমাৰ ষ্টেট বিধানসভাৰ দুটা ছেশ্যনৰ মাজত যিটো গেপ থাকে যিটো সময়সীমা থাকে কিমান দিনলৈকে মেক্স টু মেক্স মানে থাকিব পাৰে So, এবছৰ 6 months, 3 months and indefinitely side option দিয়া হৈছে So, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 6 months So, 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে সোধা হৈছে The governor of which state has been blessed with a special powers regarding the scheduled tribe areas অৰ্থাৎ scheduled tribe areas ক্ষেত্ৰত বিশেষ ক্ষমতা কোনখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰক দিয়া আছে এইটো কথা সোধা হৈছে So, চাৰিটা অপশ্যন দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ Assam, Maharashtra and West Bengal. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Assam. আৰু এইটো 6 শিডিউলত দিয়া আছে So, next প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে সোধা হৈছে The state of the Jammu and Kashmir was accorded special status under অৰ্থাৎ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা কোনটো আৰ্টিকলৰ সহায়ত দিয়া হৈছে এইটো সুধিছে Article 356 of the Indian Constitution, Article 370 of the Indian Constitution, Article 356 and 370 of the Constitution and none of the above. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Article 370 of the Constitution. So, আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে under which article the Supreme Court has the power to review its own judgment or order অৰ্থাৎ কোনটো আৰ্টিকেলৰ সহায়ত Supreme Court নিজৰ যেটো জাজমেন্ট আছে বা যেটো অৰ্ডাৰ আছে হেতু তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিব পাৰে ইয়াতে আৰ্টিকেল 137 আৰ্টিকেল 254 আৰ্টিকেল 256 আৰু আৰ্টিকেল 142 চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্টিকেল 137 So next প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে who has written 3524 songs in 350 films over 33 years and due to this he was eligible for a Guinness Book of World Records entry after extensive documentation and verification of each and every track. অৰ্থাৎ কোনজনে 3524টা গান লিখিছিলে 650খন ফিল্মত 33 বছৰৰ ভিতৰত যাৰ কাৰণে তেওঁ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰত্যেকটো ট্ৰেক আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান দিয়া হৈছিলে এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে গুলজাৰ জাভেদ আখতাৰ ফিয়াজ আনোৱাৰ আৰু সামিৰ এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কোনে লিখিছিলে এইটো সুধিছিলে কোনে 3524টা গান লিখিছিলে 650খন ফিল্মত দিছিলে 33 বছৰৰ ভিতৰত সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সামিৰ সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ the painting of the walls and ceilings in the Ajanta caves and depict mainly অৰ্থাৎ আমাৰ অজন্তা গুফাত যিবিলাক ৱাল আৰু চিলিঙত যিবিলাক আপোনাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা আছিলে এইটো বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত আছিলে সুধিছে সো ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে incidents relating to the Ramayana and Mahabharata, legends relating to Vikramaditya, then incidents relating to the life of Gautama Buddha and incidents relating to the life of Mahavira. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে incidents relating to the life of Gautama Buddha. Next প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ এটা সোধা হৈছে which of the following Mughal building is said to possess the unique features of being exactly equal in length and width আৰু অৰ্থাৎ তলক দিয়া কোনটো মুঘল বিল্ডিং লেন্থ আৰু ওয়েট দুটা এক্স্যাক্টলি সমান আছিলে এই কথাটো সোধা হৈছে সো চাৰিটা অপশ্যন দিছে আগ্ৰা ফোৰ্ট ৰেড ফোৰ্ট বুলন্দ দৰৱাজা আৰু তাজমহল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তাজমহল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে সোধা হৈছে when was the national anthem adopted by the government অৰ্থাৎ আপোনাৰ আমাৰ নেশ্যনেল এন্থেমটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা কেতিয়া
লোৱা হৈছিলে এডপ্ট কৰা হৈছিলে এই কথাখিনি সুধিছে 15 August 1947 26th January 1947 24th January 1950 আৰু আপোনাৰ 14 August 1947 এই চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ 24th January 1950 So next প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে সোধা হৈছে The Union government had decided to impose 0.5% cess on which services to fund the Swachh Bharat program. অর্থাৎ Swachh Bharat program ফান্ড কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কোনটো সাৰ্ভিসৰ ওপৰত 0.5% cess লগোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে সো ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা অপচন দিছে all non taxable services all charitable services non refundable services and all taxable services আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে all taxable services Next প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো the Radcliffe committee was appointed to অৰ্থাৎ Radcliffe committee কিয় appoint কৰা হৈছিলে সোধা হৈছে So ইয়াতে option cited is solve the problems of the minorities of India, give effect to the independence bill, then delimit the boundaries of between India and Pakistan and inquiry into the riots in East Bengal. So এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ delimit the boundaries between India and Pakistan. Because আমি জানো যে India and Pakistan সীমা যেটো আছে সীমাৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ Radcliffe line. So এটা directly answer to ওলাই আছে. So আগবাঢ়িছো next প্ৰশ্নলৈকে So এটা সোধা হৈছে who was the viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre Jallianwala Bagh যেটো ঘটনা ঘটিছিল সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ভাইসৰয় কোন আছিল এটো সুধিছে লৰ্ড আৰ্ডুইন লৰ্ড চেমস্ফোৰ্ড লৰ্ড হাৰ্ডিংছ আৰু লৰ্ড কাৰ্জন সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড চেমস্ফোৰ্ড সো আগবাঢ়িছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে সোধা হৈছে against whom of the following was the Lahore conspiracy case registered during the Indian freedom struggle. ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুদ্ধৰ সময়ত লাহোৰ যেটো কনস্পিৰেসি আছিল এটো কাৰ এগেইনষ্টত তাৰ কেছটো ৰেজিস্টাৰ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে চাৰিটা অপচন দিছে লালা হৰদয়াল লালা লাজপত ৰায় বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ আৰু বিষ্ণু গণেশ পিংলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণু গণেশ পিংলে সো আগবাঢ়িছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে এ ওমেন ৰেভলিউচনাৰী who while receiving her degree at the convocation at the University of Kolkata from the governor of Bengal shot him was অর্থাৎ মহিলা এগৰাকী কান্ট্ৰি যিগৰাকী তেওঁৰ যেটো ডিগ্ৰী আছিল কলিকতা ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো সমাৰোহ হৈছিল সেই সমাৰোহত কলিকতাৰ এটা বেংগলৰ যিজন গভৰ্ণৰ আছিল গভৰ্ণৰৰ পৰা তেওঁ ডিগ্ৰী লৈ থকাৰ সময়ত গভৰ্ণৰজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল সেই গৰাকী কোন আছিল সুধিছে সো এটা চাৰিটা অপচন দিছে কল্পনা দত্তা পিনা দাস প্ৰীতিলতা ওয়াজেদিদাৰ আৰু লীলানা সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পিনা দাস সো আগবাঢ়িছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে the viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indian was অৰ্থাৎ কোনজন ভাইসৰয় তেওঁৰ গাত বম দলিয়াৰ পাছতো আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ মনোভাৱটো সলনি কৰা নাছিল বা ধাৰণাটো সলনি কৰা নাছিল বা তেওঁৰ যেটো ধাৰণা আছিল এটা সলনি কৰা নাছিল এই কথাটো সুধিছে সো লৰ্ড হাৰ্ডিংছ ওয়াৰেন হেষ্টিংছ লৰ্ড কাৰ্জন আৰু লৰ্ড চেমস্ফোৰ্ড এটো সোধা হৈছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ লৰ্ড হাৰ্ডিং সো আগবাঢ়িছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে ইন 1930 মহাত্মা গান্ধী started civil disobedience movement from অৰ্থাৎ 1930 চনত গান্ধীজীয়ে যেটো civil disobedience movement start কৰিছিল এটো ক'ৰ পৰা start কৰিছিল সোধা হৈছে চাৰিটা অপচন ইয়াতে দিয়া হৈছে সেৱাগ্ৰাম দাণ্ডি ৱাৰ্ধা আৰু সমাৰবতী সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সমাৰবতী নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে সোধা হৈছে who among the following founded the Ahmedabad Textile Labor Association তলত দিয়া কোনজনে Ahmedabad Textile Labor Association টো আপোনাৰ গঠন কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী জে.বি. কৃপানলী এন.এন. যোশী আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী সো আগবাঢ়িছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে which one of the following urged a wave of popular indignation that lead to the massacre by the British at Jallianwala Bagh so এটা চাৰিটা অপচন দিছে the Arms Act the Public Safety Act the Vernacular Press Act and the Rowlatt Act so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে the Rowlatt Act আগবাঢ়িছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে the Central Institute of Buddhist Studies is located in which city Buddhist Studies মানে the Central Institute of Buddhist Studies to কোনখন সিটিত আছে এটো সুধিছে Simla Srinagar Dharamsala and Leh চাৰিটা অপচন দিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Leh
So আগবাইছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে who is known as the most qualified person in India according to the Limca Book of Records Limca Book of Records মতে কোনজন most qualified person in India বুলি কোৱা হৈছে so এটা চাৰিটা অপচন আছে ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম সুমিত্ৰা দেৱী শ্ৰীকান্ত জিস্কৰ আৰু আপোনাৰ কুশাল চেটাৰ্জী so ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীকান্ত জিস্কৰ So আগবাইছে next প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে every pearl in the royal crown is but the crystal drops of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants who made this statement অৰ্থাৎ ৰয়েল মুকুটৰ প্ৰতিটো সেই মুকুটাৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক গৰীব আপোনাৰ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ চকু পানী আৰু তেজৰ টোপাল পৰে বুলি কোনজনে এই স্টেটমেন্টটো দিছিলে হদিছে ইভেন বাতুতা আলবেৰনি আমিৰ খুসৰো আৰু বদৰনি সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমিৰ খুসৰো সো আগবাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে সো কোৱেশ্চনটো কোৱা হৈছে which one of the following pairs is the third generation mobile telecommunication তলত দিয়া কোনটো পেয়াৰ আপোনাৰ third generation mobile telecommunication বুলি কোৱা পৰা যায় এইটো হদিছে WiMAX and UMTS GPS and Edge WiMAN and Edge আৰু আপোনাৰ UMTS and GPS বুলি হদিছে সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে WiMAX and UMTS সো আগবাইছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈকে which of the following is an air to air missile তল কোনটো air to air missile হয় সেইটো সোধা হৈছে অস্ত্ৰ আকাশ বেকুৰেল আৰু পৃথিৱী সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অস্ত্ৰ আগবাইছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈকে where do you find a clock and calendar in on your computer that means apuni আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ক্লক এণ্ড ক্যালেন্ডাৰটো কোড বিচাৰি পাই কথাটো সোধা হৈছে চাৰিটা অপচন দিছে টাস্ক বাৰ মেনু বাৰ ডেস্কটপ এণ্ড ষ্টাৰ্ট মেনু সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টাস্ক বাৰ আগবাইছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে ইয়াৰে সোধা হৈছে which of the following groups has only the output devices তল কোনটো গ্ৰুপত অকল আউটপুট ডিভাইস দিয়া হৈছে এটা সুধিছে চাৰিটা অপচন দিছে স্ক্যানাৰ কিবোৰ্ড প্ৰিন্টাৰ সেকেন্ডত মাউস প্ৰিন্টাৰ মনিটৰ থাৰ্ডত কিবোৰ্ড মনিটৰ প্ৰিন্টাৰ এণ্ড ফোৰ্থত প্লটাৰ printer and monitor so আমি যদি চাও একদম হেকৰটো plotter printer and monitor এটো আপোনাৰ আউটপুট ডিভাইসেস হগুতে এটা so next প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছো এটা কোডা আছে who was the president of the Swaraj party in Assam during the freedom movement অৰ্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত স্বৰাজ পাৰ্টিৰ অসমত কোন প্ৰেসিডেন্ট আছিল এটো খুদিছে এটা আছে বিষ্ণুৰাম মেধি মনিৰাম দেৱান গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তৰুণৰাম ফুকন চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তৰুণৰাম ফুকন আগবাইছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে who among the following was the leader of the 1857 revolt in Assam অৰ্থাৎ 1857 চনত যেটো বিদ্ৰোহ হৈছিল অসমত তাৰ লিডাৰ কোন আছিল এটো সোধা হৈছে তো চাৰিটা অপচন দিছে পিয়লি বৰুৱা কুশল কোঁৱৰ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু মনিৰাম দেৱান সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মনিৰাম দেৱান নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে সোধা হৈছে which of the following tribes practices nomadic herding for subsistence অৰ্থাৎ কোনটো ট্ৰাইবে nomadic herding মানে to follow কৰে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে সো ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা অপচন দিছে বেডুইন বাকাৰৱাল কিৰগিজ আৰু অল অফ দ্য এবভ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অল অফ দ্য এবভ আগবাইছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে which of the following devices is used to record humidity সো humidity record কৰাৰ কাৰণে তল কোনটো ডিভাইস ইউজ কৰা হয় এটো সুধিছে চাৰিটা অপচন দিছে হাইগ্ৰোমিটাৰ সাইক্ৰোমিটাৰ থাৰ্মো হাইগ্ৰোগ্ৰাফ আৰু অল অফ দ্য এবভ সো বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চাই বিভিন্ন ধৰণৰ আনসাৰ পাব বাট ইয়াৰে গুটেই গিটাৰে আপোনাৰ কি কৰা হয় যে হিউমিডিটি জখা হয় সো ইয়াৰে আনসাৰটো অল অফ দ্য এবভ হয় সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো এটা সোধা হৈছে what does the term Dolby B and Dolby C printed on the tapes recorders and other sound devices refer to অৰ্থাৎ যিবিলাক সাউন্ড ডিভাইসেস আছে বা আপোনাৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আছে তাতে লাইক Dolby B Dolby C এন কোনো কিছুমান টার্ম প্রিন্ট কৰা থাকে এটো কি ৰেফাৰ কৰে এটো সুধিছে সো চাৰিটা অপচন দিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি মডুলেশন সিস্টেম তাৰপিছত সেকেন্ডত দিছে আপোনাৰ এম্প্লিটিউড মডুলেশন সিস্টেম then noise reduction circuit and both DNC and ANC power can be used এটো আপোনাৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰটো যেটো হৈছে noise reduction circuit
সো একবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে এ পেকেট অফ ইনফৰমেশ্যন ডেট ট্ৰেভেলছ between a browser and a web server is known as অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিবিলাক ব্ৰাউজাৰ আছে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰাউজাৰ লাইক আপুনি ক্ৰম কওক বা মজিলা ফায়াৰফক্স কওক আৰু যিবিলাক ৱেব চাৰ্ভাৰ আছে তাৰ থ্ৰুৰে যিটো আপোনাৰ পেকেট অফ ইনফৰমেশ্যন আহে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আমি ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰিলে তাৰ যিবিলাক ডেটা আহে সেইটো পেকেট ছিষ্টেমত আহে চ' তাক কি বুলি জনা যায় এইটো সুধিছে মালৱাৰ এডৱাৰ স্পাইৱেৰ এণ্ড কুকি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কুকি চ' একবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে দ্য WTO বেচিকেলি প্ৰমোটছ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনে বেচিকেলি কি প্ৰমোট কৰে এইটো সুধিছে ফিনান্সিয়েল ছাপোৰ্ট গ্ল'বেল পিচ ইউনিলেটাৰেল ট্ৰেড আৰু আপোনাৰ মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেড এই চাৰিটা অপশ্যন দিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেড চ' একবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য নেশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি অফ ইজৰাইলৰ যেটো আপোনাৰ নেশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি আছে এইটো কি নামেৰে জনা যায় বা কি হয় এইটো সুধিছে GRU, NSIS, Mossad আৰু CISEN এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চ' ইজৰাইলৰ নেশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ মছাদ চ' গৈছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা হৈছে দ্য চাম টোটেল অফ দ্য ইনকাম ৰিচিভড ফৰ দ্য ছাৰ্ভিচেছ অফ দ্য লেবাৰ লেণ্ড অৰ কেপিটেল ইন এ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ইনকাম আছে মানে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা যিবিলাক লেবাৰ হওক বা লেণ্ড হওক কেপিটেল হওক ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা যিবিলাক ইনকাম হয় তাৰে যিটো টোটেল হয় এইটো কি বুলি জনা যায় এইটো সুধিছে চ' এটা আছে না গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট নেশ্যনেল ইনকাম গ্ৰছ ডমেষ্টিক ইনকাম এণ্ড গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চাওক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব একজেক্টলি কি হয় কাৰণ আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছোঁ APSC যিটো এনচাৰ কি আছে তাতে যদি মই চাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে এনচাৰটো নেশ্যনেল ইনকাম দিয়া হৈছে বাট আপুনি যদি IAS টপাৰ্ছৰ ছাইটবিলাকত যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ইকনমিক ছাইটবিলাকত যায় তাতে আপুনি এইটো গ্ৰছ ডমেষ্টিক ইনকাম বুলি পাব চ' যিহেতু দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনত চ' ইয়াতে মই নেশ্যনেল ইনকাম এণ্ড গ্ৰছ ডমেষ্টিক ইনকামটো ব্ৰেকেটত ৰাখি থৈছোঁ চ' আপোনালোকে মোক জনাব এইটো একজেক্টলি কোনটো এনচাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ as per the books gross domestic income পাব পাৰে and as per the answer কি হবে APSC it's national income হয় so এবাৰ আপোনালোকে কমেন্টত জনাব so একবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে এটা সোধা আছে the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak this is known as আমাৰ স্পিকাৰ জনে যিকোনো এখন হয়তো আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সদনৰ বা যিজন স্পিকাৰ থাকে তেওঁ কোনো এজন মেম্বাৰে কৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ মনে মনে থাকিব দিয়ে অন্য এজন মেম্বাৰ ক'বলৈ মানে কি কৰিব পাৰে দিব পাৰে চ' এইটো কি বুলি জনা যায় চ' এইটো চাৰিটা অপশ্যন দিছে ডেকৰাম ক্ৰছিং দ্য ফ্ল'ৰ দেন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আৰু আপোনাৰ ইয়ালিং দ্য ফ্ল'ৰ এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ এইটো সুধিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইয়ালিং দ্য ফ্ল'ৰ চ' আগবাঢ়িছোঁ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈকে ইয়াতে সোধা হৈছে দ্য ষ্টেট হুইচ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ছিটছ ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য চিডিউল ট্ৰাইবছ ইন দ্য লোকসভা ইজ অৰ্থাৎ কোনখন ষ্টেটৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক চিডিউল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে চিট ৰিজাৰ্ভ থাকে লোকসভাত এইটো সুধিছে চ' ইয়াতে বিহাৰ গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মধ্য প্ৰদেশ চ' বাকী যিখিনি প্ৰশ্ন থাকিলে 30টা প্ৰশ্ন এইখিনি মই অহাকাইলৈকে আপলোড কৰিম চ' আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থওক তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা মাত্ৰে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত পায় ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি